కళ్యాణ గోవింద నీరజనాభ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద అతి రామ ప్రియ గోవింద హరి సర్వోత్తమ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద జనార్దనమూర్తి గోవింద జగత్స్వరూప గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద అభిషేక ప్రియ గోవింద ఆపన్నివారణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద రత్నకిరీట గోవింద రామానుజనుత గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద స్వయం ప్రకాశ గోవింద ఆశ్రిత పక్ష గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నిత్య శుభప్రద గోవింద నిఖిల లోకేశ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద ఆనంద రూప గోవింద ఆద్యంతరహిత గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద ఇహపరదాయక గోవింద ఇభరాజ రక్షక గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ 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 గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ
శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భక్తవత్సల గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నిత్య నిర్మల గోవింద నీలమేఘ శ్యామ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద పురాణ పురుష గోవింద పుండరికాక్ష గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నందనందన గోవింద నవనీత చోర గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద పశుపాలక శ్రీ గోవింద పాప విమోచన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద దుష్ట సంహార గోవింద దురిత నివారణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శిష్టపాలక గోవింద కష్ట నివారక గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద వజ్రముకుటధర గోవింద వరాహమూర్తి గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోపీలోల గోవింద గోవర్ధనోద్ధార గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద దశరథ నందన గోవింద దశముఖమర్దన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద పక్షివాహన గోవింద పాండవ ప్రియ శ్రీ గోవింద గోవింద
హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద మధుసూదన హరి గోవింద మహిమ స్వరూప గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద మత్స్యకూర్మ గోవింద వరాహ నృసింహ గోవింద గోవింద కరుణాసాగర గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద కమలదలాక్ష గోవింద కామిత ఫలద గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద పాప వినాశక గోవింద పాహి మురారే గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీముద్రాంకిత గోవింద శ్రీవత్సాంకిత గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద
పుణ్యకర తేజ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద పద్మావతి ప్రియ గోవింద ప్రసన్నమూర్తి గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శంఖ చక్రధర గోవింద శాంగ గదాధర గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద విరజాతిరస్థ గోవింద విరోధి మర్దన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద సాలగ్రామధర గోవింద ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ
ಕೊಬ್ಬರಿಕಾಯಿ ಪೂರ್ವದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮುಹೂರ್ತ. ಇಡೀ ವರ್ಷ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಮುಹೂರ್ತ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವತಃ ವೈದಿಕರು ಆ ದ್ವಾರಕ್ಕೇ ಭಗವಂತ ಇರುವಂಥ ದ್ವಾರಕ್ಕೇ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ದ್ವಾರವನ್ನು ತೆಗೆಯೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ತಾ ಆ ಮಹಾದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೇನು ಬಾಗಿಲು ದ್ವಾರವನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಏಕಾದಶಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಿಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದರೆ ಇದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಿಲಿರುವಂಥ ಏಕಾದಶಿ. ಈಗ ವೈಕುಂಠದ ಆ ಉತ್ತರ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆಯೋದೇನ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿಯ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಆ ದ್ವಾರವನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಜನಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯೇ ವಿಶೇಷವಾದ್ದು. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಒಂದು ದಿವಸ ವೈಕುಂಠ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಬಲಗಾಲಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾದಂಥ ಮಹಾದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಎಂದೋ ಒಂದು ದಿವಸ ವೈಕುಂಠದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಮಹಾದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಭಗವಂತ ತಾನೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ. ಮಹಾದ್ವಾರ ತೆಗೀತು, ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ. ಏಡುಕೊಂಡಲವಾಡ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಕ್ಕರುಳಿಂದ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತರು. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾದಂಥ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ
ವೆಂಕಟಾದ್ಯ ಸಮಂ ಸ್ಥಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೇ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ವೆಂಕಟೇಶ ಸಮೋ ದೇವೋ ನ ಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಮಾಯಾವಿ ಪರಮಾನಂದಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ವೈಕುಂಠಮುತ್ತಮಂ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರೆ ರಮಯಾ ಸಹಮೋದತೆ. ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಈ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಏಕಾದಶಿ. ಇದು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಲು ತರುವಂಥ ಏಕಾದಶಿ. ಈ ಒಂದು ಏಕಾದಶಿ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ವರ್ಷದ 24 ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಫಲ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನುರ್ಮಾಸ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಧನುರ್ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಧನುರ್ಮಾಸ. ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಅರುಣೋದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪೂಜೆಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅರುಣೋದಯ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಅರುಣೋದಯ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಕನಿಷ್ಠ 1 ತಾಸು 1 ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಎಲ್ಲ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುವಂಥದ್ದು, ದೇವತಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇರೋ ಭೂಮಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅರುಣೋದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಹ್ನಿಕಗಳು, ಪೂಜೆಗಳು, ವ್ರತ, ಉಪವಾಸಗಳು ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಭುಂಜಿಸ್ಬಿಡಬೇಕು. ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಪತಪಾದಿಗಳನ್ನು ನಂತರ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮುಕ್ಕೋಟಿ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ನಾವು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ 1,000 ವರ್ಷ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಫಲ ಇದೆ ಅನ್ನತ್ತೆ. 1,000 ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಫಲ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಫಲ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಫಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮದ್ಭಕ್ತಾನಾಂ ಹಿತಾಯೈವ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಕೃತೋಮಯ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಕಾರ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆತ್ಮಾರಮಣ, ನನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತೀನಿ, ಭಕ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಭಕ್ತರ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಯಾವುದಲ್ಲೂ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಮದ್ಭಕ್ತಾನಾಂ ಹಿತಾಯೈವ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಕೃತೋಮಯ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಭೂವೈಕುಂಠ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಧಾನಿಯಾದಂಥ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಪಶಾಖೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಹಸ್ರಾರು ಜನ ಪ್ರಾಯಶಃ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ರೆ ಬರುವಂಥ ಸಮಯ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡಿ ಅವರು ಭಗವದ್ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು, ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಸೇವೆ ಆಯಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಅಲಂಕಾರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಹೂವುಗಳನ್ನು ತಂದು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹಾಗೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೇಗಿದೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದೇ ಒಂದು ಭಾಗದವಾಗಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಜನಗಳ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ. ಯಾರ್ಯಾರು ತಿರುಮಲೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಜೈಕಾರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅಂಥೇಳಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಆನಂದ ಪುಲಕಿತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿರುಮಲೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅನೇಕ ಪಾದಯಾತ್ರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಲಕ್ಷ ಜನಗಳು ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ, ಈ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರಿಗಳು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಜನಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ.
ಭಗವಂತನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಪಶಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಇಷ್ಟು ಭವ್ಯ ಮಂದಿರ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಇಲ್ಲೇ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಪಾದವನ್ನಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಹಂಕಾರ ದೂರ ಆದರೆ ಭಗವದ್ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಸಂಕೇತ ಅದು. ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಆ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಲಗಾಲಿಟ್ಟು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ಸಂಕೇತ ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈಕುಂಠದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವೈಕುಂಠ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಯದ್ಗತ್ವಾನ ನಿವರ್ತಂತೆ ತದ್ಧಾಮ ಪರಮಂ ಮಮ. ಅರ್ಜುನ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಅರ್ಜುನ, ಯಾವ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು, ಇನ್ನು ಬರೋಕ್ಕಾಗಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ವೋ, ಯಾವ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಧಾಮ ನಂದು. ಯದ್ಗತ್ವಾನ ನಿವರ್ತಂತೆ ತದ್ಧಾಮ ಪರಮಂ ಮಮ. ಅಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ವೈಕುಂಠ. ಆ ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾದಶಿ ದಿವಸ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಇಡೀ ಜನಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಲಿದೆ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಲುಗಳು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ. ಬರೀ ಭಕ್ತರಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಭಗವಂತ ಕೂಡ ತನ್ನ ಭಕ್ತರು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಭಕ್ತ ಪ್ರಿಯ ಭಗವಂತ. ಇವತ್ತು ಹರಿ ದಿವಸ, ಇದು ಏಕಾದಶಿ ಹೇಳೋದೇ ಹರಿ ದಿವಸ. ಏನು ಏಕಾದಶಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗಬೇಕು. ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹತ್ತಿರ. ಕೇವಲ ಆಹಾರ ತೆಚ್ಚೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉಪವಾಸ. ಉಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿರ, ವಾಸ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿರೋದು. ಉಪವಾಸ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನಂಶ ಎಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಹೋಗಿ 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 ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಾಯಶಃ 2 ದಿವಸದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಪಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು, ಭಕ್ತರು ಆನಂದ ಪಡಬೇಕು, ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸೇವಾಕರ್ತರು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಅಂತೂ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಿದ್ರೆನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗಿದೇ ಒಂದು ಹಬ್ಬ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೊಂದು ಹಬ್ಬ, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ಇದು ಹಬ್ಬನೇ. ಯಾರು ಈ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಪುನರ್ಜನ್ಮನ ವಿದ್ಯತೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ, ಈ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ಏಕಾದಶಿ ಅಂತಾರೆ. ನಾಳೆ ಬರುವಂತೂ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದ್ವಾದಶಿ. ಇವತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ವೆಂಕಟರಮಣನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಫಲ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಸಹಜವಾದ್ದು. ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅದನ್ನು ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಸ್ಮಿನ್ ತುಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತುಷ್ಟಂ. ನಿನ್ನನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀನು ತೃಪ್ತಿ ಆದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಶತಾನಂದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಜನಕರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಫಲ ಇದೆ ಅಂದರೆ 1000 ಸಲ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೋ, 1000 ಸೇತು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಫಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿರುಮಲೇಶ, ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ವೆಂಕಟೇಶ ಅಂತ ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಭೂವೈಕುಂಠ. ತಿರುಮಲ ಅಂದರೂ ಭೂವೈಕುಂಠ. ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು 66 ಲಕ್ಷ ತೀರ್ಥಗಳಿದೆ, ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ಬಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಏಕೈಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ.
ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ 70,000-75,000 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶಃ 3-3.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇವಾಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ದರ್ಶನ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೂ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ, ದರ್ಶನ. ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿರೇವ ಗರೀಯಸಿ, ಭಕ್ತಿಗೆ ಭಗವಂತ ಒಲಿತಾನೆ. ಯಾರು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನಂತಾನೇ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮಯ್ಯರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಯೋಮದ್ಭಕ್ತ ಸಮೇ ಪ್ರಿಯ. ಯಾರು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರು ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಅಂತಾನೆ. ಅಂಥ ಸುದಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಲಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಾವು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಸುಧಾಮ ತಾನು ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು ನಾನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇನೂ ಕೇಳಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒಂದೇ ಬೇಕಾದ್ದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ. ಅಯಂ ಹಿ ಪರಮೋ ಲಾಭ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ದರ್ಶನಂ. ಇವತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವ್ರನ್ನ, ವೆಂಕಟರಮಣನ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ದರ್ಶನ. ಅದೊಂದು ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ಸಾಕಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸುಧಾಮ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು, ಅಯಂ ಹಿ ಪರಮೋ ಲಾಭ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ದರ್ಶನಂ. ನನಗೋದೊಂದೇ, ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅವನನ್ನು ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವನೇನೋ ಏನೂ ಕೇಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಭಗವಂತನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಅದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಶತಾನಂದರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಂತು ಮಿಚ್ಛತಿ ಧರ್ಮಿಷ್ಠ
ಸ್ಥೇನ ಸರ್ವ ಮನುಷ್ಠಿತಂ. ಯಾರಾದರೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ನಾನು ತಿರುಮಲಾಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಭಗವಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನಂತೆ. ಗಂತುಮಿಚ್ಛತಿ ಧರ್ಮಿಷ್ಠ ಸ್ಥೇನ ಸರ್ವ ಮನುಷ್ಠಿತಂ. ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರೀತೋ ಭವೇದ್ ರಮಾನಾಥಃ ಸರ್ವದೇವ ನಮಸ್ಕೃತಃ. ಏನೀಗ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಭಕ್ತ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರಲಿ, ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರಲಿ, ಗಂತುಮಿಚ್ಛತಿ ಧರ್ಮಿಷ್ಠ ಸ್ಥೇನ ಸರ್ವ ಮನುಷ್ಠಿತಂ ಪ್ರೀತೋ ಭವೇದ್ ರಮಾನಾಥಃ ಸರ್ವದೇವ ನಮಸ್ಕೃತಃ. ಅಪ್ಪ, ನಾನು ತಿರುಮಲಾಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಂತೆ, ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಸುಪ್ರೀತನಾಗ್ತಾನಂತೆ, ಆ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ತಿರುಮಲ ಅಂದರೆ ಆ ಬೆಟ್ಟ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ, ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತರವೋ ದೈವತಾಗಣಾ. ತಿರುಮಲ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು ದೇವತೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಮರಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೃಗಾಶ್ಚ ಮುನಿಪುಂಗವಾಹ. ಅಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಮೃಗಗಳು ಜಿಂಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹುಲಿ ಇರಬಹುದು, ಚಿರತೆ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಮೃಗಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೃಗಾಶ್ಚ ಮುನಿಪುಂಗವಾಹ. ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ತಾವು ಮೃಗಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾರಂತೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ವೆಂಕಟರಮಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಪಿತರ ಪಕ್ಷಿಣ ಸರ್ವೇ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾರಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಷಾಣ ಯಕ್ಷ ಕಿನ್ನರಾಹ. ನೋಡಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಶತಾನಂದರು ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಿರುಮಲ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಬಂಡೆಗಳು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವತಃ ಪಕ್ಷಿಗಣ್ಣಾಹ ಪಾಷಾಣ ಯಕ್ಷ ಕಿನ್ನರಾಹ. ಯಕ್ಷರು, ಕಿನ್ನರು, ಗಂಧರ್ವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂಡೆಗಳಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿ ಅಂತ. ಈಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬರೋರು ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು, ಕನಿಷ್ಠ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಧಾವಿಸೋದು ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ತಿರುಮಲಾಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು. ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಅವನನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವನನ್ನು ಪೂರ್ಣ ತಿಳಿಯುವಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕೂಡ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರು ಭಕ್ತ ತಾನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬೇಕಾದದು. ಭಗವಂತ ಯಾವ ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಭಗವಂತನ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತೆಷ್ಟೋ ಜನ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ. ಅವರು ಸುಮಾರು 2-3 ದಿವಸದಿಂದ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಕಳಕಳಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಹಿಂದೆ 1486ರಿಂದ 1498ರವರೆಗೂ 12 ವರ್ಷ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿದ್ದು ಇಡೀ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವತಃ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಪುರಂದರದಾಸರಿಗೆ, ಕನಕದಾಸರಿಗೆ, ವಾದಿರಾಜರಿಗೆ ಗುರುಗಳಾದಂಥವರು. ಸ್ವತಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನಿಗೆ ರಾಜಗುರುಗಳು ವ್ಯಾಸರಾಜರು. ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನಿಗೆ, ನೋಡು ರಾಜನ್, ನೀನು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯನೂ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಸಂಪತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ನೀನು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೋ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಕೆಲವಾರು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನೀನು ಕೊಡು, ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 1519ರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ 60,000 ತೊಲ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ, ಶಾಸನ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ 4-5 ಬಾರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆನಂದ ನಿಲಯದ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಮೇಲಿರುವಂಥ
ಆ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ತಗಡ ಹಾಕಿಸಿದ್ದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ವ್ಯಾಸರಾಜರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಭವಿಷ್ಯ, ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಉಳಿಯಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನೂ ಉಳಿಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪರಕೀಯರ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾಳು ಹಂಪೆ ಅಂತೀವಿ. ಎಂಥ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನ ಅದು. ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಅಳೆದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಲೂಟಿಯಾಗಿ ಪರಕೀಯರಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಹಂಪೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ವೆಂಕಟರಮಣನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಈಗಲೂ ಸ್ವಾಮಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೂ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹರಿದಾಸರಾದಂಥ ಪುರಂದರದಾಸರು, ಕನಕದಾಸರು, ವಿಜಯದಾಸರು, ಗೋಪಾಲದಾಸರು, ಯತಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು, ಯತಿಗಳಾದಂಥ ವಾದಿರಾಜ ತೀರ್ಥರು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಚನೆಗಳನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾದಿರಾಜ ತೀರ್ಥರು ತಿರುಮಲ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಪಾದ ಇಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಭವ್ಯ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಥರ. ವಾದಿರಾಜರು ತಮ್ಮ ಕಾಲು ವಾಪಸ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇದೇನಿದು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಪಾದದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡೋದು? ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾಲಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆಗ ವಾದಿರಾಜ ತೀರ್ಥರು ಪಾದವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡದೆ ತಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲಿಂದ ತಿರುಮಲ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಾರೆ. ಹತ್ತುವಾಗ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಅದರಿಂದ ಹೊರಟವು, ಕಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಮೊಣಕಾಲಿಗಿಂದ ಗಾಯ ಆಗಿ ರಕ್ತ ಸೋರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ವೆಂಕಟರಮಣ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಾದಿರಾಜರು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಹಾರವನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗಲೂ ಆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಹಾರವನ್ನು ವೆಂಕಟರಮಣನಿಗೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಚ್ಚಿನಂಶ ಎಲ್ಲ ಹರಿದಾಸರು, ಯತಿಗಳು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಲಿಯುಗದ ಹೆದ್ದೈವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಮಾಯಾವಿ ಪರಮಾನಂದಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ವೈಕುಂಠಮುತ್ತಮಂ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರೆ ರಮಯ ಸಹಮೋದತೆ ಅಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ಉಪಾಸಿಸಲ್ಪಡುವಂಥ ಭಗವಂತ ಆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಬಂದ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದೆ. ತಿರುಮಲಾಗ ಬಂದು ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಿರುಮಲ ಬೆಟ್ಟ ಒಂದು ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು 7 ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಇದೆ. ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದಷ್ಟು ಫಲ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವತಃ ಶತಾನಂದ ಮಹರ್ಷರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಹುಜನ್ಮಾರ್ಜಿತೈ ಪುಣ್ಯೇರ್ ಲಭ್ಯತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನಂ. ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನಂತ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತತ್ರಾಪಿ ವೆಂಕಟಗಿರಿರ್ ದರ್ಶನಂ ಮುಕ್ತಿದಂ ಪರಂ. ವೆಂಕಟಗಿರಿಯ ದರ್ಶನವೇ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದವಾದಪ್ಪ ಅಂತ ಮಹಾನುಭಾವ. ಅದು ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಆಲೋಡ್ಯ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ವಿಚಾರೇ ಚ ಪುನಃ ಪುನಃ ಇದಮೇಕಂ ಸುನಿಷ್ಪನ್ನಂ ಧ್ಯೇಯೋ ನಾರಾಯಣ ಸದಾ. ಇದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮಥನ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾರ. ಸದಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು, ನಾರಾಯಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಭಗವಂತನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪುಷ್ಯ ಮಾಸದ ಏಕಾದಶಿ, ಪುಷ್ಯ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ದ್ವಾದಶಿ ಎರಡು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ದಿವಸ. ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಶತಾನಂದರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಂಗಾದಿ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾನ ಜನ್ಮಭೂಮಿರ್ ವಿರಾಜಿತೆ ಧನುರ್ಮಾಸೆ ಸಿತೆ ಪಕ್ಷೆ ದ್ವಾದಶ್ಯಾಂ ಅರುಣೋದಯೇ ಕಾಂಕ್ಷತ್ತಿ ದೇವತಾ ಸರ್ವ ಮಜ್ಜನಂ ತಜ್ಜಲೇ ಶುಭೆ.
ಅಂದರೆ ನಾಡಿದ್ದು ದ್ವಾದಶಿ ದಿವಸ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾರಂತೆ. ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಗಂಗಾದಿ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾನ ಜನ್ಮಭೂಮಿರ್ ವಿರಾಜಿತೆ ಧನುರ್ಮಾಸೆ ಸಿತೆ ಪಕ್ಷೆ ದ್ವಾದಶ್ಯಾಂ ಅರುಣೋದಯೇ. ಈ ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಾಡಿದ್ದು ಬರುವಂಥ ಮುಕ್ಕಾಟಿ ದ್ವಾದಶಿ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇವತಾ ಲೋಕದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ದ್ವಾದಶ್ಯಾಂ ಅರುಣೋದಯೇ ಕಾಂಕ್ಷಂತಿ ದೇವತಾ ಸರ್ವಾಹ ಮಜ್ಜನಂ ತಜ್ಜಲೇ ಶುಭೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಬರ್ತಾರಪ್ಪ. ಇಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ದಿವಸ, ಪರ್ವ ದಿವಸ ಇದು. ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ವ ದಿವಸ. ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಅಂತ ಇಂಥ ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸರ್ವ ಪಾಪಾನಿ ವೇಂ ಪ್ರಾಹು. ಯಾಕೆ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ವ ಪಾಪಾನಿ ವೇಂ ಪ್ರಾಹು ಕಟಸ್ಥಾಹ ಉಚ್ಯತೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ವೇಮ್ ಅಂದರೆ ಪಾಪ, ಕಟತೆ ಅಂದರೆ ಸುಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಪೂರ್ತಿ. ಯಾರು ತಿರುಮಲ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ತಾವು ಹೊರಡ್ತಾರೋ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೋ, ತಸ್ಮಾತ್ ವೆಂಕಟ ಶೈಲೋಯಂ ಲೋಕೆ ವಿಖ್ಯಾತ ಕೀರ್ತಿಮಾನ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟಾಚಲ 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 ಅಂತ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರು ಬಂತಪ್ಪ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಾಕು, ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರ್ವ ಪಾಪಗಳನ್ನ, ಅನಂತ ಜನ್ಮದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಥ ಮಹಾನುಭಾವ. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಕಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಮೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರತಿಮೆ, ಮರದ ಪ್ರತಿಮೆ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಬೇಡ. ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತ ನಾರಾಯಣ ಆ ಒಂದು ಕಾತ್ಸಾವಲಂಬಿತ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಕಾಲಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪಾದದ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಲಗೈಯನ್ನು. ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಚರಣವನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೋ, ಯಾರು ನನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಭವಸಾಗರ ಸೊಂಟದ ಸಮಾನ ಅಂಥೇಳಿ. ನನ್ನ ಚರಣವನ್ನು ಯಾರು ನಂಬ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಭವಸಾಗರ ಸೊಂಟದ ಸಮಾನ. ಅಂದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಭವಸಾಗರವನ್ನು ಅವರು ದಾಟುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಚರಣವನ್ನು ನಂಬಬೇಕು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠರಾದಂಥ ಪುರಂದರದಾಸರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೋವಿಂದನೆಂದರೆ ಸಕಲ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ, ಗೋವಿಂದನೆಂದರೆ ಸಕಲ ಮೂರ್ತಿ ಧ್ಯಾನ, ಗೋವಿಂದನೆಂದರೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಕೊಡುವ ಸುಜ್ಞಾನ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಥ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ವತಃ ನಾರದರೇ ಆದಂಥ ಪುರಂದರದಾಸರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೋವಿಂದನೆಂದರೆ ಸಕಲ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ, ಗೋವಿಂದನೆಂದರೆ ಸಕಲ ಮೂರ್ತಿ ಧ್ಯಾನ, ಗೋವಿಂದನೆಂದರೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಕೊಡುವ ಸುಜ್ಞಾನ. ನೋಡಿ, ಇದು ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ, ಮೂರ್ತಿ ಧ್ಯಾನ, ಸುಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗೋದು ಸುಜ್ಞಾನ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾದಯಾತ್ರಿಗಳು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಎಷ್ಟು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಶೇಷಾದ್ರಾಚಲ ಎಷ್ಟು ಬೆಟ್ಟಗಳಿದೆ, ನೀಲಾದ್ರಿ, ಶೇಷಾದ್ರಿ, ಗರುಡಾದ್ರಿ, ಅಂಜನಾದ್ರಿ, ವೃಷಭಾದ್ರಿ, ನಾರಾಯಣಾದ್ರಿ, ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ದಾಟಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಡೀ 7 ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದಷ್ಟು ಫಲ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಪಾದಯಾತ್ರಿಗಳು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದಂಥ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರಿಗಳಾಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ತಿರುಮಲಾಗೆ ಯಾರು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತೆ ಮಾಡಿ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಒಂದು ಉಪಶಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಠಿಣ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಂದು, ಅದರಲ್ಲೂ ತತ್ರಾಪಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಟಿ ವಿಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಲೈವ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದಂಥ ಭಗವಂತ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೇ ಬಂದು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಮಂಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಅಲಂಕಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಹೌದೋ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎದೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಭೂತಾನ ಹೃದ್ದೇಶೇ ಅರ್ಜುನ ತಿಷ್ಠತಿ. ಅರ್ಜುನ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದೇನಪ್ಪ, ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ತಿಳಿಬೇಕು, ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಭೂತಾನ ಹೃದ್ದೇಶೇ ಅರ್ಜುನ ತಿಷ್ಠತಿ. ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವತಃ ನೋಡಿ, ಶ್ರೀ ಭೂನೀಳಾ ಸಮೇತ ಭಗವಂತನ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭೂನೀಳಾ ಸಮೇತ ಭಗವಂತ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಆನಂದ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಗುಹಾಯಾಮ್ ನಿಹಿತೋಸ್ಯ ಜಂತು. ಎಲ್ಲ ಜಂತುಗಳ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಅಣುವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಏನು ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೊಳಗೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಯಾವುದೋ ಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿ, ಮರದ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣನೇ ಆ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ನನ್ನ ಚರಣವನ್ನು ನಂಬ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಈ ಭವಸಾಗರ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಸಮಾನ, ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಟಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ. ಈ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ 24 ಏಕಾದಶಿ, ಏನು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 24 ಏಕಾದಶಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಏಕಾದಶಿಯ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆ ಫಲ ಇವತ್ತು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. 1,000 ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಕುರಿತು 1,000 ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆ ಫಲ ಇವತ್ತು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪುತ್ರ
ಪುತ್ರದ ಏಕಾದಶಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಏನು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಪುತ್ರದ ಏಕಾದಶಿ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುತ್ರ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವನು ಪುತ್ತೆಂಬ ನರಕವನ್ನು ದಾಟಿಸ್ತಾನೆ, ಇದು ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ನಮಗೆ ನರಕವನ್ನು ದಾಟಿಸೋನು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ, ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಅವನೇ, ಎಲ್ಲ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಅಧಿಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ, ವೆಂಕಟರಮಣನೇ. ಇವತ್ತು ನಾವು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪುತ್ರದ ಏಕಾದಶಿ, ಇವತ್ತು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ನರಕ ಬಾಧ್ಯರಾಗಲ್ಲ, ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ. ನೋಡಿ, ಭಗವಂತನ ಮೂರ್ತಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ದರ್ಶನ ನಮಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಪಚ್ಚತೋರಣಂ, ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡ್ತೀವೋ ನಮಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ. ಇದು ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂದರೆ ಶುಭ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಜಗಜ್ಜೀವನ ಹೇತುನಾ.